ओ शुजा साहब, थैंक यू शुजा साहब, आ गए हो। दोस्तों शुजा साहब आ गए ने। एक छोटा इशू है मेरा, मैं डिस्कस करना शुजा साहब के नाल। जी टाइम है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। दोस्तों सब का इशू है, खाली मेरा कले का नहीं है, बच्चों का इशू है। मैं क्या शुजा साहब डिस्कस करिए। बड़ा परेशान सा कुछ दिन तो मतलब इस चीज़ को लैके, तो मैं क्या बड़ा एक्सपीरियंस है तुहाडे नाल इस गल को शेयर करा। और दोस्तों माजरत मैं जरा शुजा साहब का तारुफ करवा दिया। शुजा साहब बड़ा दर्द दिल रखने वाले इंसान ने, बड़े लिटरेरी आदमी ने, अदबी आदमी ने, शायर ने, स्टोरी टेलर ने, अफसाना निगार ने, कहानियाँ लिखते हैं। और जी एक बड़ी राज की गल है ना, मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता कि तारी जी मीडिया टीवी इंडस्ट्री है और बिल्कुल एक बैकबोन ने जिन कहते हो गए हैं। शुजा साहब जोड़े अजकल के बच्चे ने वो ज़्यादा धुप हो तो बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा सर्दी हो तो उन्होंने जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है। तो आया जी बच्चों की रजिस्टेंस पावर है ये घट गई है। तुहाडा बचपन कैसा सी? तुसी भी जो ज़्यादा गर्मी होती सी, धुप होती सी, बीमार हो जाते सो? उदों आसाइशां भी कोई अनिया ऐसा नहीं सा है। कूलर भी, वाटर कूलर भी उदों आया जो मतलब असी जवान हो गए हो सा। AC लवाउण दी वक्त नहीं सी है। मोस्टली घर च AC नहीं सा आउंदे। सही गल है। घरां दे विच एक नहीं बल्कि हर कमरे दे विच AC आ गया, वाटर डेजर्ट कूलर्स आ गए। उसकी वजह नाल बच्चों को तुसीं कैद करता है। फिर ट्यूशन का रिवाज बड़ा खौफनाक हो गया कि बच्चा बिल्कुल किताबां दे विच, उहनूं किताब भी जो कंप्यूटर दे विच उहनूं कैद करता है। कंप्यूटर तो भी तुसीं लैपटॉप ते आ गए हो, लैपटॉप तो तुसीं मोबाइल ते आ गए हो। हुण ऑनलाइन क्लासिस हो गई ने। बच्चा ज़हनी तौर पर 2 मिनट लिए भी फ्री नहीं होता कि यार वो है तो सोचे कि मैं बाहर दौड़ना है। यानी मैंने चंगी तरह याद है कि साडा जिहड़ा बगीचा होंदा सी घर दे बाहर, चिड़ियाँ होंदियां सन ते कई चिड़ियाँ जिहड़ियां ने वो कमरे के रोशनदान तो आ जांदियां सन अंदर, ते असीं फिर खिड़की दरवाजे खोल देना कि यार है बाहर निकल। हाँ हुण गर्मी दे विच कई बारी एक दे मैंने चंगी तरह याद है कि बकायदा तौर पर पक्खे दे नाल चिड़ी जी है वो बच गई, वो जख्मी हो गई, थल्ले डिग्गी। असीं जनाब वाली है सारे छोटे छोटे भैन भरा सा, उन्होंंने बकायदा तौर पर असीं चिड़ी नूं फड़िया। उन्होंने उस जमाने च देसी टोटके होंदे सा, सरों का तेल ते हल्दी, हाँ जी, जख्म ते लाई दी सी। वो लाई लेकिन बाहर निक्की जी जान सी, वो मर गई। तो वो बकायदा वो चिड़ी नूं मैं अपने बगीचे विच लैके आ, उसदी कबर खोदी, उहनूं दब्बिया, उत्थे उहदे ते मिट्टी पाई और गुलाब के फुल जिहड़े सन वो तोड़ के उसदियां पत्तियां पाईयां ते बड़ा मामला हुंदा सी। वाह वाह। देखिए ना शुजा साहब कितनी खूबसूरत फीलिंग है। तुसी एक चिड़िया की गल सुनाई कि जो मर गई तुसी कबर खोदी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फुल पाए, तो एक फीलिंग है ना, एक एहसास है। तो शुजा साहब अजकल के बच्चे तो इन्हां चीज़ों तो बहुत ही दूर चले गए हैं। क्या ये भी तुहानूं की लगता है कि ये भी वालिदैन का कसूर है कि बच्चों च यह भी फीलिंग नहीं रही? हुण ऑबवियसली तुसीं बच्चे नूं टाइम ही नहीं दिता ना। सवेरे उन्हें अख खोलनी है तो तुसीं उहनूं जनाब या तो बगैर नाश्ते का बच्चा जाएगा या जैम और स्लाइस दे दोगे, सही है, तो स्कूले चला जाएगा। स्कूल के भी प्ले ग्राउंड कोई हूँ वो एक्टिविटीज़ नहीं रह गई। उत्थे भी मम्मी डैडी ने उत्थे लंच बॉक्स होंदा है जिहदे डोनल्ड होंदा है, जिहदे पैटिस होंदा है, जिहदे कोई चॉकलेट होंदा है। तो बच्चे खा के ते 2-2:30 बजे वापस आएंगे तो तुसी फिर वो कारी साहब आ जाएंगे। कारी साहब जाएंगे फिर बच्चे नूं सुआ दोगे तुसी, क्योंकि शाम को होमवर्क कराना है। होमवर्क करना है कि रात 9-10 बज जाएंगे और बच्चों का असीं तुसीं मोबाइल फड़ाते ने। उन्हें बड़ी मजबूरी उन्होंने तुसीं कैद कर दिता है बच्चे। मैं तो कहना कि तुसीं टैक्नोलॉजी दे विच बिजली के तारां दे नाल जिहड़ा उहनूं बच्चे नूं बन्ध दिता है, उन्होंने मतलब जंजीरां पा दित्तियां ने। शुजा साहब तुसीं बड़ा खूबसूरत जुमला बोलिया कि असीं बच्चों नूं कैद कर दिता है। तो असीं उन बच्चों नूं आज़ाद किस तरह करना है ज़हनी तौर पर और फिजिकली भी? थोड़ा ही ना उन्होंने अपनी मर्जी के नाल जीण दा हक दे दिओ। ऐसा टाइम टेबल शेड्यूल करो कि वो थोड़ा इन्ना अपना खेडण का टाइम कर लै। अजकल की जिहड़ी नस्ल है वो मकैनिकी हो, बिल्कुल मकैनिकल, बिल्कुल ही थॉल, उन्होंने अपनी सोच रही नहीं। यानी असीं बकायदा तौर पर अच्छा फिर सब तो वड्डी गल जो फैमिली स्ट्रक्चर खत्म होया ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो जिहड़ा मामला सी वो बड़ा खूबसूरत सी कि रात में जो तुसीं सोना है ना तो तुसीं नानी को अगर सुते हो, दादी को सुते हो, माँ को सुते हो, चाचे ताए दे नाल बैठे हो या किसी को बुजुर्ग को बैठे हो, तुसीं कहानियां सुननियां। जी जी, वो कहानियां तुहाडे दिमाग के अंदर इनोवेशन पैदा कर, ख्वाब पैदा होते सन। वो दे विच तुसीं सोचदे सको अच्छा मैं इंज करांगा। बिल्कुल। देखो एक
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਰਵੱਈਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਰਚਰਿੰਗ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਚਨ ਹੀ ਵੜੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਫੇਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਫਿਨਿਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛੜੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਨੂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ। ਇਹ ਜਾਨ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਸੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਸਟ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਤਕ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੇਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਹਾਂ। और ਇਹ तो बिल्कुल ही नसीहत नहीं करनी है कि अच्छे बच्चे बन जाओ और दुनिया में जो है वो अगर मेहनत करोगे तो बहुत कामयाब आदमी बन जाओगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने समझा क्योंकि बेटा करना क्या चाहते हो यार, है? और वेखो यार, मतलब कि दौड़ो भजो, जिंदगी ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਦੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਔਰ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦੇ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਮਾਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੀਖ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਵੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਸਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਵਾ। अस्सलाम वालेकुम।